Let's have a concept. Let's have an introduction about supersymmetry breaking. But what is a symmetry? For example, if we take some amount of water, if we take this water inside this earthen glass, earthen pot, then if we go upward or downward or rightward or leftward, anywhere, you just pick up one water molecule, and that is symmetric. This water is symmetric everywhere. Property of this water is same. It doesn't matter whether you shift your coordinate at all. So if we take some amount of water from the surface and some amount of water from the bottom of this glass, I will find the same kind of water molecules. This water is very much symmetric. But what if I lower the temperature of this water, and under certain conditions at and below 0 degrees Celsius, we may have ice, snow, frost, rime. All these are transformed water from from a liquid to solid state. I'm sorry. Rime is actually frozen frost. But if we consider these forms of water, for example, if we take snow, this is having a kind of this kind of hexagonal structure. If we rotate this by an angle 60 degree, I will have it. I mean, I can't find the difference. So it is having a symmetry for this 60 degree rotation. But if the rotation is given by 30 degree, it is no longer symmetric. So the symmetry of water breaks here in case of snow. Let's have a quick analogy, quick illustration of this pot of this small plant. This plant is very beautiful. This has two colors, by the way. One at the top surface, you can see a greenish color, but if you look into the bottom, it is a bit reddish. I mean, and both colors are so beautiful. Now, if we rotate this pot by say 180 degree, this is 90, and again 90, this pot is no longer symmetric because of this handle. But if I give it another 180 rotation, this is symmetric. This is symmetric because I arrive at the initial position. এখন সুপার সিমেট্রি ব্রেকিং নিয়ে ডিসকাস করব। তার আগে দেখে নিই সিমেট্রি ব্যাপারটা কি। আমরা যদি কিছু পরিমাণ ওয়াটার নিই এবং ওয়াটারের যে কোনো জায়গা থেকে, মনে করি একটা বাটির মধ্যে কিছুটা ওয়াটার আছে, এবার এক চামচ জল যদি যে কোনো জায়গা থেকে সংগ্রহ করি, সেই জলের যে অণুগুলো আছে তাদের সবার ধর্ম কিন্তু এক জায়গা একই সেম হবে। আমি যদি এই গ্লাসটার কথা ভাবি, এই মাটির গ্লাসে যে কিছু পরিমাণ জল রাখা আছে, আমি যদি ওপরের সারফেস থেকে এক চামচ জল নিই আর নিচে যে কোনো জায়গা থেকে যদি এক চামচ জল নিই, জলের অণুগুলোর যা প্রপার্টি আছে সেটা কিন্তু যে কোনো জায়গা থেকে জল নিলেই সেটা সেমই থাকছে, তাতে কোনো চেঞ্জ হয় না। কিন্তু যদি প্রপার কন্ডিশনে ওয়াটারটাকে আমি ফ্রোজেন করি, টেম্পারেচার যদি কমাতে থাকি, তাহলে ডিপেন্ডিং অন কন্ডিশন, মানে কি কন্ডিশন অ্যাটমসফিয়ারে আছে তার উপরে ভিত্তি করে ওয়াটার থেকে আমি আইস পেতে পারি, স্নো পেতে পারি, ফ্রস্ট পেতে পারি, রাইম পেতে পারি। রাইমটা হচ্ছে ফ্রোজেন ফ্রস্ট, জমে যাওয়া ফ্রস্ট। তো এদের মধ্যে কিন্তু সিমেট্রিটা বর্তমান থাকে না, যেটা জলের মধ্যে ছিল। আমি যদি স্নো পার্টিকেল একটা নিই, স্নোফ্লেক্স যদি একটা নিই, স্নোফ্লেক যদি একটা নিই, তাহলে আমি মোটামুটি এরকম টাইপের একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাবো। খুব ভালো ড্রয়িং এটা নয় যদিও। এটাকে যদি আমি 60 ডিগ্রি রোটেশন দিই, তাহলে কিন্তু সিমেট্রি বজায় থাকবে, কারণ 60 ডিগ্রি রোটেশন দেওয়ার পরে বেসিক্যালি যেটা পাবো সেটা দেখতে এরকমই হবে। কিন্তু আমি যদি 30 ডিগ্রি রোটেশন দিই, তাহলে কিন্তু আমি অন্য রকম একটা জায়গায় অ্যারাইভ করব। তার মানে স্নোতে বা এইগুলোতে সিমেট্রি নেই। Now let's arrive at Big Bang. It's not a bang at all, it's expansion of
space and time, scientists do not like to use the term bang. That's a scope of another video. But at the time of Big Bang, there was only energy, no mass was there. So it's energy everywhere. So it was very much symmetric. But within 10 to the power minus 46 second, this one force, energy is actually force, and this one force, from this one force we had this gravity, and this gravity is the first appeared force before, right after the Big Bang, and this is the only force which cannot be included with other strong, weak or electromagnetic interactions in the standard model. And after this 10 to the power minus 36 seconds, this is extremely small. These are ridiculously small time frames. From this gravity, we got strong nuclear force. But within 10 to the power minus 36 to 10 to the power minus 32 seconds, what happens with the universe is it inflated. That is, the expansion occurs. But why the expansion occurs, that is quite a mystery. And within 10 to the power minus 12 seconds, all these two forces, actually first it was one force, and after 10 to the power minus 12 seconds we had all the four forces. এবার আসি বিগ ব্যাং এর কথায়। যখন বিগ ব্যাং হয়েছিল, অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো ব্যাং নয়, এখানে কোনো এক্সপ্লোশন হয়নি, এটা বেসিক্যালি একটা এক্সপানশন, প্রসারণ। কিসের প্রসারণ? না স্পেসের প্রসারণ। তো যখন বিগ ব্যাং হয়েছিল তখন কিন্তু শুধুমাত্র একটাই ফোর্স ছিল, ফোর্স মানেই এনার্জি, এবং চারিদিকে শুধু এনার্জিই ছিল। তো সেই সময় ইউনিভার্স প্রচণ্ড সিমেট্রিক ছিল, যেদিকে তাকায় সেদিকেই এনার্জি, এবং প্রচণ্ড হিটেড অবস্থায় ছিল ইউনিভার্স। এবং 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 46 সেকেন্ড পরে এই একটা ফোর্স থেকে গ্র্যাভিটি জেনারেট করলো। গ্র্যাভিটি হচ্ছে এমন একটা ফান্ডামেন্টাল ফোর্স যেটাকে আমি স্ট্যান্ডার্ড মডেলে বাকি তিনটে ফোর্সের সঙ্গে এক ছাতার তলায় আনতে পারিনি। স্টিল ডেট সায়েন্টিস্টরা এটা করে উঠতে পারেননি। এবার 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 36 সেকেন্ড পরে যেটা হলো, সেটা গ্র্যাভিটি তো এক্সিস্ট করছেই, তার সঙ্গে আর একটা নতুন ফোর্সের আবির্ভাব হলো, যেটা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স, যেটা নিউক্লিয়াস তৈরির জন্য দায়ী। কারণ স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ছিল বলেই নিউট্রন, প্রোটন এরা কাছাকাছি এসে অ্যাটমের নিউক্লিয়াস ফর্ম করলো। অ্যাটম তৈরি হতে এখনও অনেক দেরি, কারণ টেম্পারেচার প্রচণ্ড বেশি। ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সঙ্গে বাইন্ড অবস্থায় থাকতেই পারবে না, টেম্পারেচারের জন্য টিয়ার অফ করে বেরিয়ে যাবে। এবার 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 36 সেকেন্ড থেকে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 32 সেকেন্ড এই টাইমের মধ্যে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউনিভার্স অ্যাবনর্মালি ইনফ্লেট করেছে, প্রচণ্ড এক্সপানশন হয়েছে এই সময়। কেন হয়েছে সেটা এখনও পর্যন্ত সায়েন্টিস্টরা তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এবার 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 12 সেকেন্ডে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে দুটো ফোর্স তো এক্সিস্ট করছিলই, তার সঙ্গে আরও দুটো ফোর্স পিকচারে আসে। একটা হচ্ছে উইক ফোর্স বিটা ডিকের জন্য যেটা দায়ী, আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স। তাহলে আমরা দেখলাম যে বিগ ব্যাং হওয়ার মাত্র 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 12 সেকেন্ডের মধ্যে একটাই ফোর্স ডিভাইডেড হয়ে চারটে আলাদা আলাদা ফোর্স তৈরি হলো। And within 10 to the power minus 6 seconds we had quarks. Quarks cannot actually reside, they can't reside alone. They always live in pairs. And within 3 to 20 minutes of creation, nuclei formed, but only nuclei formed. And it took 380,000 years for the atoms to form. Because with the nuclei, electrons need to get bound. But the temperature was so high that electrons could not bound to the nucleus. And if we know that ionization potential of electron is very less, if you give like electron volt orders of energy, electrons can be readily taken out from their orbits and the atoms are ionized. So the universe cooled off and then the atoms were formed. So essentially from one force,
4 forces are created within 10 to the power minus 12 seconds, and within 10 to the power minus 36 to 10 to the power minus 12 second, 10 to the power minus 32 seconds, I'm sorry, universe expands from a size of a proton, say, to the size of an market orange. So basically this is what happened within a few minutes after the Big Bang. এবং 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 10 সেকেন্ডসের পরে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে কোয়ার্ক তৈরি হয়েছিল। আমরা জানি কোয়ার্করা সিঙ্গেল থাকতে পারে না, একা একা থাকতে পারে না, তাদের সবসময় পেয়ার করে থাকতে হয়। আমরা এক্সপ্লেন করবো, আসবো এটাতে। 3 to 20 মিনিটস পরে নিউক্লিয়াসগুলো তৈরি হয়েছিল, নিউক্লিয়াস অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম, নিউক্লিয়াস অফ ডয়টেরন এটসেট্রা, হিলিয়াম। কিন্তু 3,80,000 ইয়ার্স লেগেছিল অ্যাটমস ফর্ম করতে, কারণ ইউনিভার্স এই সময় প্রচণ্ড গরম ছিল। ইলেকট্রনগুলো অ্যাটমের ফর্ম করতে গেলে ইলেকট্রনগুলোকে বাউন্ড হতে হবে নিউক্লিয়াসের সাথে, এবং আমরা জানি ইলেকট্রনের আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল খুবই কম। সামান্য ইলেকট্রন ভোল্ট অর্ডারের যদি এনার্জি সাপ্লাই করা হয় তাহলেই একটা ইলেকট্রনকে অরবিট থেকে কিক অফ করে দেওয়া যায়। তাই নিউক্লিয়াস থেকে অ্যাটমস ফর্ম হতে এতগুলো বছর টাইম লেগেছিল, কারণ এতগুলো বছর সময় ধরে ইউনিভার্স ঠান্ডা হয়েছে। তাহলে আমরা দেখলাম যে বিগ ব্যাং এর পরে একটা ফোর্স বা একটা এনার্জি থেকে, একটা টাইপের ইন্টারাকশন থেকে এতগুলো ইন্টারাকশন তৈরি হয়েছিল। লেটস ডিসকাস অল দ্য 4 forces in a very brief way. These are so important that I discuss them again and again. First, strongest is the strong nuclear force. If we take this as reference, then its strength is 1. Then comes the electromagnetic interaction, whose strength is almost, it's more than 100 times than the strength of this strong nuclear force. Then the weak nuclear force, which is very weaker compared to the strong nuclear force, 10 to the power minus 6 is its strength compared to this one. And then gravity is ridiculously smaller as in terms of strength compared to this strong nuclear force. This is the range. Strong nuclear force is of a range of radius of a proton diameter, or whatever you can say radius. Just we need to multiply the factor 2 into 10 to the power minus 15 in order to get a diameter from the radius, and if you multiply 2 with this tiny number, this remains the same. So the strong nuclear force range is almost equal to the diameter of a proton or neutron, you can say. Electromagnetic interaction and gravity has a range of infinity, and weak nuclear force has a range which is even smaller than the diameter of a proton. These are the particles which are responsible for these interactions. Gluons are responsible for strong nuclear force. Gamma photons, virtual photons are responsible for electromagnetic interaction. W minus, W plus charged particles are responsible for weak nuclear force. There is another neutral particle which is called Z boson. This is also responsible for weak nuclear force, but this comes into play when we talk about neutral particles like neutrinos. There is another hypothetical particle which is called graviton. This is quantum. This is the hypothetical quantum of gravity. And if we try to normalize the GTR, there is a very strong mathematical obstruction stays there, and that basically bars us to unify gravity with all the other 3 fundamental forces of nature. 4টে ফান্ডামেন্টাল ফোর্স নিয়ে আরেকবার একটু সংক্ষেপে ডিসকাস করে নেব, কারণ এগুলো ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। প্রথমে আসি এদের স্ট্রেংথ বা কে কতটা বলশালী সেটা একটু দেখে নিই। স্ট্রং নিউক্লিয়ার
ফোর্সটাকে যদি আমি খুব স্ট্যান্ডার্ড বা রেফারেন্স হিসাবে ধরি এবং যার স্ট্রেংথটাকে আমি 1 হিসাবে ভেবে নিচ্ছি, তাহলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে ইন্টারাকশনটা আছে সেটা 100 গুণের থেকেও বেশি ছোট এই স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের থেকে। উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স তো আরও ছোট, গ্র্যাভিটি খুব হাস্যকরভাবে ছোট এই স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের তুলনায়। এদের রেঞ্জগুলো, স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের রেঞ্জ হচ্ছে 10⁻15 মিটার। তার মানে একটা প্রোটনের যে ব্যাস বা ব্যাসার্ধ সেইটা হচ্ছে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের রেঞ্জ। আর উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সের রেঞ্জ কিন্তু একটা প্রোটন বা নিউট্রনের ব্যাস বা ব্যাসার্ধের থেকেও কম, অনেকটাই কম, 1000 টাইমস কম। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক আর গ্র্যাভিটি আমরা জানি ইনফাইনাইট রেঞ্জ অবধি কাজ করে, কারণ এদের ফোর্সের যে এক্সপ্রেশন সেটা 1/r²। r টেন্ডস টু ইনফিনিটি হলেই তবে ফোর্সটা 0 হবে। এবার ইন্টারাক্টিং পার্টিকেল যেগুলো আছে সেগুলো স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের জন্য গ্লুয়ন দায়ী, আমরা পড়ে এলাম। এটা গামা ফোটন, যেটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশনের জন্য দায়ী, ইলেকট্রন ইলেকট্রন রিপালশন, ইলেকট্রন পজিট্রন অ্যাট্রাকশন। W+W-Z বোসনস হচ্ছে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সের জন্য দায়ী। এ দুটো চার্জ, এটা নিউট্রাল। যখন আমরা নিউট্রিনো টাইপের কোনো নিউট্রাল পার্টিকেল বা নিউট্রন টাইপের কোনো নিউট্রাল পার্টিকেলের ইন্টারাকশন নিয়ে আলোচনা করব, তখন আমরা জেড বোসনটাকে ইনক্লুড করি। গ্র্যাভিটন, এটা একটা হাইপোথেটিক্যাল, এটা হাইপোথেটিক্যাল বা কাল্পনিক একটা কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির জন্য, গ্র্যাভিটি ফোর্সটাকে এক্সপ্লেন করার জন্য। অ্যাকচুয়ালি জিটিআর এর যে রিনর্মালাইজেশন করা সেটা প্রচণ্ড টাফ, তাই গ্র্যাভিটিকে ভীষণ ম্যাথামেটিক্যাল অবস্ট্রাকশনটা ওখানে রয়েইছে, এবং তার জন্য আমি সায়েন্টিস্টরা গ্র্যাভিটিকে এই 3টে ফোর্সের সাথে এক ছাতার তলায় আনতে পারেন না।